वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज इस टाइम मैं सिख कौम की बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत जिन्हां ने अपने पिंडे ते भारती हुकूमत का मना मूही कहर हंडाया ते हंडा रहे आ, जिन्हां दे पूरे परिवार नूं इत्थों दे गंदे सिस्टम ने उजाड़ के रख दिता, बर्बाद करके रखता। ते अज जदों इन्ने लंबे समय बाद गृह मंत्रालय दिल्ली ने दविंदरपाल सिंह भुल्लर उन्हां दी रिहाई लई जिहड़ी पैरवाई कीती सी, जदों गुरु नानक पातशाह दा 550 साला प्रकाश पुरब मनाया जा रहा सी 2019 दे विच, तां उदों कार्रवाई शुरू हुई सी बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई लई, ते उहदे विच दविंदरपाल सिंह भुल्लर दा भी नाम सीगा। ਉਹ ਜਦੋਂ प्रोसैस अगे वधिया तां हुण सिखां दे हिरदे बलूंदरे गए, जदों अपने आप नूं बहुत ही ईमानदार लोक पक्षी ते लोकां दा मसीहा कहाउण वाला अरविंद केजरीवाल ਉਹਦੇ दस्तखतां दी लोड़ सी। गृह मंत्रालय वालों सारी कार्रवाई हो गई सी। अज प्रोफैसर भुल्लर भुल्लर दे असीं घरे खड़े हाँ, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जां राघव ਚੱਡਾ, मैं दसना चाहना भी लोगों आ जिंदा खुल सकता सी, इस घर दे विच दुबारे रौनकां हो सकदियां सी। उन्हां समयां दा एमटेक टॉप दा प्रोफैसर सरदार दविंदरपाल सिंह भुल्लर अज उन्हां दे घर नूं ताले लगे होए आ, ये जिंदे खुल सकते आ। जे केजरीवाल दस्तखत कर दिंदा, साइन कर दिंदा, तां ये दविंदरपाल सिंह भुल्लर अपने घर हुंदा। समय दी हुकूमत ने देखो किड्डा कहर आ भी दविंदरपाल सिंह भुल्लर ते 1995 दे विच जिहड़े केस पाए गए फड़ के अरेस्ट कर लिया, कोई गवाह उन्हां दे खिलाफ नहीं भुगतिया, कोई एविडेंस सबूत उन्हां दे खिलाफ नहीं। इक्को एक डाकूमेंट जिहड़ा पुलिस की कस्टडी दे विच उन्हां दा इकवालिया बयान आ, जिहड़े बयान के आधार पर उन्होंने फांसी की सज़ा हुई सी। ते 2011 दे विच आ मेरे को सारे डाकूमेंट आ, जब मैं भी इस मूवमेंट के जिन्ना क तन मन धन नाल योगदान पा सकिया सीगा। 2011 दे विच एक लहर शुरू हुई सी कि दविंदरपाल सिंह भुल्लर नूं अकवालिया बयान ते फांसी की सज़ा सुनाती सी। वो फांसी की सज़ा रद्द कराउण दे लई दुनिया भर च वसदे सिखां ने आवाज़ बुलंद कीती सी। उदों उन्हां दे माता जी भी जिउंदे हुंदे सी, इस घर दे विच उन्हां नूं मिल के भी गया सीगा मेरे मित्र दे नाल। तो उदों आ साडे हलके रामपुरा फूल दे मेरे को मैं दिखाऊंगा भी आ सारियां लगभग 49 पंचायतां, रामपुरा फूल हलके दीयां 49 पंचायतां। ये डेट सी 10/8/2011। उस टाइम श्रोमणी कमेटी के प्रधान हुंदे सी मक्कड़, ते उन्हां दे पीए हुंदे सी मनजीत सिंह बाठ, जिहड़े अजकल मुअत्तल कीते होए आ। उदों असीं सारे इन्हां 49 पिंडां दे साइन करा के पंचायतां दे ते गुरुद्वारा कमेटियां दे साइन करवा के असीं उत्थे दे के आए सीगे भी श्रोमणी कमेटी वालों अकाल तख्त साहिब वालों इदां सारे हलकियां दे सिग्नेचर दस्तखत पिंडां दीयां पंचायतां दे मते राष्ट्रपति नूं भेजे सीगे ते ओह फांसी रद्द होई सी। उदों हरजिंदर सिंह माझी हुणां ने संगरूर इलाके दे विच 250 तो वध पंचायतां 50,000 तो वध संगतां दे दस्तखत करा के उन्हां ने परमजीत सिंह शर्मा राहीं भेजे सीगे। सो उदों इत्थे मैं जिहड़ी इत्थे उदों गुरप्रीत कांगड़ MLA हुंदे सी कांग्रेस दे, उदों 2011 दे विच, ते उदों उन्हां ने भी बेशक असीं मतलब गुरप्रीत कांगड़ दे विरोधी सी, ते उदों कांग्रेस हालांकि जिहड़ा उन्हां दी अटैचमेंट जिवें आपां चलदी दिल्ली दे विच सरकार सीगी उन्हां दी, पर उन्हां तो भी असीं उन्हां दे लैटर हैड ते लिखा के लैके गए सी। उन्होंने लिख के दित्ता सीगा उदों भी हाँ दविंदरपाल सिंह भुल्लर दी फांसी आ जिहड़ी रद्द होनी चाहिदी आ। ਉਹ सारे लोगों ने मेहनत की, आवाज़ उठाई, एक मूवमेंट बनी, ते हौली हौली प्रैशर बनता बनता इत्थों तक गल आई कि अज दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई हो सकती सी। पर जदों रिहाई होण ते आई फैल अरविंद केजरीवाल कोल पहुंची तां 11 दसंबर 2020 नूं ये डाकूमेंट आ ਜਿਹੜੇ देखो असीं किसे दे असीं साडा किसे राजनीतिक पार्टी नाल संबंध नहीं, असीं चंगे बंदे दी नूं एप्रीशिएट करदे हां। जे कोई बंदा लोकां दीयां भावनावां दे उल्ट चलदा ते ओहदा विरोध करदे हां। 11 दसंबर 2020 ये ऑन रिकॉर्ड है डाकूमेंट आ दिल्ली सरकार दे अरविंद केजरीवाल दे। इन्हां दा सतिंदर जैन जिहड़ा कैबिनेट मिनिस्टर है ਉਹ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟਾ ਜਿਹਤੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿੱਟੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ने बिट्टे की रिट ध्यान नाल सुन, जिहड़े आम आदमी पार्टी के बिन मतलब भगत बने फिरदे आ, आम आदमी पार्टी वाले जवाब दे देण। सुप्रीम कोर्ट जिहड़े कानून की गल करदे आ, डेमोक्रेसी की गल करदे आ, सुप्रीम कोर्ट ने 9 दसंबर 2021 नूं
ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੱਜੀ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਘਰੇ ਆਜੂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰ ਕਰਤੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਆ ਦਿਖਾਇਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਆ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਭੁੱਲਰ ਲਈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵੀਰ ਆ ਜੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਸਮਾਂ ਉਹ ਦੇਣ, ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਐਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਿਆਰ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਸਲੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਮਨੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁੱਕੀ, ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਭਰਾ ਕੁੱਕੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਝੱਲਿਆ। ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾਈ ਲਈ। ਕੁੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਕੁੱਕੀ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਝੱਲਿਆ। ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੁੱਕੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕੁੱਕੀ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਘਰੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਖਬਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਨੇਮ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਖਿਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਆ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰ ਸੈਣੀ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੁੱਲਰ। ਸੋਚ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀ ਪਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੇ, ਸੈਣੀ ਬੁੱਚੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਐਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਮਟੈਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੋਆਣੇ ਵਰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਇਆ, 19 ਜਨਵਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੋਆਣੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿੰਜਿਆ ਪਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ 17 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰੜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇਗੀ ਸਾਡੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧਿਆਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 2-2 ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਹਲਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਮੰਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ। ਆ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਧੁਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਥੋਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਧਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੇ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਵਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਸ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛ ਲੱਗਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਬਲੇਟ ਛਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਚੇਤ ਆ, ਲੋੜ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੂਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਖਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਅਕਵਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੇ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੋਈ ਸੀ, FIR ਨੰਬਰ 116 ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 302 ਤੇ 320 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਬਾਕੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰਿਓ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 22 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਿਓ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਟੀਪੁਰਾ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਮੈਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦਾ ਆਈਕਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕੱਟ ਲੱਤ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਬਾਪੂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਹੱਡ ਕਟਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭੂਆ ਦਾ ਪੋਤਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨੁਸ਼ਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ 5-6 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੁੱਟਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਣੀ ਮਾਜਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਨਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਭੁੱਲਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਚੱਲ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆ ਅੰਬਰਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲਰ ਕਰਦੇ। ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ
ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਪੀਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਸਵਾਲ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੰਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦੋਗੇ। ਸਿਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਇਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਕੈਮਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਵਿੱਖ ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਭੁੱਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਆਹੀ ਮੌਕਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੀਡਰ ਬੰਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਡਾਂਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਲੀਡਰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਵੋਟ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਟਿਕੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਤਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਹੋਣੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲਣ, ਆਪਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ। ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਲੀਡਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਛੱਡਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਕਹਿਰ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ, ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੋ ਆਹ ਜਿੰਦਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਐਮਟੈਕ ਟੌਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕਹਿਰ ਆ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ, ਫੜ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਵਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ,
2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਕਵਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ 49 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ 49 ਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਇਹ ਡੇਟ ਸੀਗੀ 10/8/2011। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੱਕੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ 49 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦਸਤਖਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਦੋਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਆਈ, ਫਾਈਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟਾ ਜਿਹਤੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿੱਟੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਰਿਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੱਜੀ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਘਰੇ ਆਜੂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰ ਕਰਤੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਆ ਦਿਖਾਇਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ 2 ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਆ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਭੁੱਲਰ ਲਈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵੀਰ ਆ ਜੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ,
ਸਮਾਂ ਉਹ ਦੇਣ, ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਐਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਿਆਰ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਸਲੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਮਨੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁੱਕੀ, ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਭਰਾ ਕੁੱਕੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਝੱਲਿਆ। ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾਈ ਲਈ। ਕੁੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਕੁੱਕੀ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਝੱਲਿਆ। ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੁੱਕੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕੁੱਕੀ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਘਰੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਖਬਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ML ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਨੇਮ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਖਿਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਆ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਸੈਣੀ ਬੁੱਚੜ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੁੱਲਰ। ਸੋਚ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀ ਪਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੇ, ਸੈਣੀ ਬੁੱਚੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਐਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ M.Tech ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੋਆਣੇ ਵਰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆ, 19 ਜਨਵਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੋਆਣੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿੰਜਿਆ ਪਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ 17 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰੜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧਿਆਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ 2-2 ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ 89 ਧੂਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਮੰਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ। ਆ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਧੁਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਥੋਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਧਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੇ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਵਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਸ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛ ਲੱਗਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਬਲੇਟ ਛਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਚੇਤ ਆ, ਲੋੜ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੂਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਖਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਸ ਕੱਲੇ ਅਕਵਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੇ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੋਈ ਸੀ, FIR ਨੰਬਰ 116 ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 302 ਤੇ 320 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਬਾਕੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ MLA ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰਿਓ। ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 22 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਿਓ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਡੀਪੁਰਾ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦਾ ਆਈਕਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕੱਟ ਲੱਤ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਬਾਪੂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਹੱਡ ਕਟਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭੂਆ ਦਾ ਪੋਤਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨੁਸ਼ਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ 5-6 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਣੀ ਮਾਜਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਨਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਭੁੱਲਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਚੱਲ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲਰ ਕਰਦੇ। ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਵੀ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਪੀਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਸਵਾਲ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਸੋ ਮਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦੋਗੇ। ਸਿਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਇਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਡਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਕੈਮਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਭੁੱਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਹੀ ਮੌਕਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੀਡਰ ਬੰਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਡਾਂਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਲੀਡਰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਵੋਟ ਤੱਕ ਤੇ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਟਿਕੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਤਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਹੋਣੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲਣ, ਆਪਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਲੀਡਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਛੱਡਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਕਹਿਰ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ, ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੋ ਆਹ ਜਿੰਦਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਐਮਟੈਕ ਟੌਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕਹਿਰ ਆ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ, ਫੜ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਵਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਨ-ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਕਵਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ 49 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ 49 ਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਇਹ ਡੇਟ ਸੀਗੀ 10/8/2011। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੱਕੜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ 49 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ, ਦਸਤਖਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਦੋਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਆਈ, ਫਾਈਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ,
ਉਹ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟਾ ਜਿਹਤੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿੱਟੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਰਿਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੱਜੀ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਘਰੇ ਆਜੂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰ ਕਰਤੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਆ ਦਿਖਾਇਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਆ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਭੁੱਲਰ ਲਈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵੀਰ ਆ ਜੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਸਮਾਂ ਉਹ ਦੇਣ, ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਐਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਿਆਰ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਸਲੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਮਨੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁੱਕੀ, ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਭਰਾ ਕੁੱਕੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਝੱਲਿਆ। ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾਈ ਲਈ। ਕੁੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਕੁੱਕੀ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਝੱਲਿਆ। ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੁੱਕੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕੁੱਕੀ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਘਰੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਖਬਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਨੇਮ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਖਿਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ?
ਆ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਸੈਣੀ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੁੱਲਰ। ਸੋਚ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀ ਪਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੇ ਸੈਣੀ ਬੁੱਚੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਐਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਮਟੈਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੋਆਣੇ ਵਰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਏ, 19 ਜਨਵਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੋਆਣੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿੰਜਿਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ 17 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰੜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧਿਆਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 2-2 ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ 89 ਧੂਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਮੰਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ। ਆ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਧੁਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਥੋਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਧਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੇ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਵਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਸ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛ ਲੱਗਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਬਲੇਟ ਛਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸੁਚੇਤ ਆ, ਲੋੜ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੂਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਖਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਸ ਕੱਲੇ ਅਕਵਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੇ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੋਈ ਸੀ, FIR ਨੰਬਰ 116 ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 302 ਤੇ 320 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਬਾਕੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ MLA ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰਿਓ। ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 22 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਿਓ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਡੀਪੁਰਾ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਮੈਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦਾ ਆਈਕਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਓ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਵਾਲ, ਕੱਟ ਲੱਤ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਬਾਪੂ ਦੀ,
ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਹੱਡ ਕਟਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭੂਆ ਦਾ ਪੋਤਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨੁਸ਼ਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ 5-6 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੁੱਟਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਣੀ ਮਾਜਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਨਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਲਰ ਬਾਹਰ ਆਜੂ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਚੱਲ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲਰ ਕਰਦੇ। ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਵੀ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਪੀਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਸਵਾਲ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਮਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦੋਗੇ। ਸਿਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਇਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਕੈਮਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੁੱਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਆਹੀ ਮੌਕਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੀਡਰ ਬੰਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਡਾਂਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਲੀਡਰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਵੋਟ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਟਿਕੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਦਾਤਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਹੋਣੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲਣ, ਆਪਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ। ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਲੀਡਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਛੱਡਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਕਹਿਰ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ,
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੋ ਆ ਜਿੰਦਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਐਮਟੈਕ ਟੌਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕਹਿਰ ਆ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ, ਫੜ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਵਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਨ-ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਕਵਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ 49 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ 49 ਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਇਹ ਡੇਟ ਸੀਗੀ 10/8/2011। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੱਕੜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ 49 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ, ਦਸਤਖਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਦੋਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਆਈ, ਫਾਈਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟਾ ਜਿਹਤੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿੱਟੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਰਿਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੱਜੀ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਘਰੇ ਆਜੂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰ ਕਰਤੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਆ ਦਿਖਾਇਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਆ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਊਗਾ
ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਭੁੱਲਰ ਲਈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵੀਰ ਆ ਜੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਸਮਾਂ ਉਹ ਦੇਣ, ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਐਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਿਆਰ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਸਲੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਮਨੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁੱਕੀ, ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਭਰਾ ਕੁੱਕੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਝੱਲਿਆ। ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾਈ ਲਈ। ਕੁੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਕੁੱਕੀ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਝੱਲਿਆ। ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੁੱਕੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕੁੱਕੀ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਘਰੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਨੇਮ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਖਿਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਆ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰ ਸੈਣੀ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੁੱਲਰ। ਸੋਚ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀ ਪਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੇ, ਸੈਣੀ ਬੁੱਚੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਐਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਮਟੈਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੋਆਣੇ ਵਰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆ, 19 ਜਨਵਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੋਆਣੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿੰਜਿਆ ਪਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ 17 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰੜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ।
ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧਿਆਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਮੰਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ। ਆ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਧੁਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਥੋਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਧਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੇ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਵਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਸ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛ ਲੱਗਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਬਲੇਟ ਛਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸੁਚੇਤ ਆ, ਲੋੜ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਖਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਸ ਗੱਲੇ ਅਕਵਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੇ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੋਈ ਸੀ, FIR ਨੰਬਰ 116 ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 302 ਤੇ 320 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਬਾਕੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ MLA ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰਿਓ। ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 22 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਿਓ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਆ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਟੀਪੁਰਾ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਮੈਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦਾ ਆਈਕਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕੱਟ ਲੱਤ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਬਾਪੂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਹੱਡ ਕਟਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭੂਆ ਦਾ ਪੋਤਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨੁਸ਼ਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ 5-6 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੁੱਟਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਣੀ ਮਾਜਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਨਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਭੁੱਲਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਚੱਲ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆ ਅੰਬਰਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲਰ ਕਰਦੇ। ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਵੀ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਪੀਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਸਵਾਲ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਸੋ ਮੰਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦੋਗੇ। ਸਿਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਇਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ।
ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਕੈਮਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੁੱਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਹੀ ਮੌਕਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੀਡਰ ਬੰਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਡਾਂਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਲੀਡਰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਵੋਟ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਟਿਕੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਦਾਤਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਹੋਣੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲਣ, ਆਪਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ। ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਲੀਡਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਛੱਡਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਕਹਿਰ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ, ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੋ ਆ ਜਿੰਦਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਐਮਟੈਕ ਟੌਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕਹਿਰ ਆ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ, ਫੜ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਵਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਨ-ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਕਵਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ 49 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ 49 ਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਇਹ ਡੇਟ ਸੀਗੀ 10/8/2011। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੱਕੜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ 49 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ, ਦਸਤਖਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ।
ਸੋ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ MLA ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਦੋਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਆਈ, ਫਾਈਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟਾ ਜਿਹਤੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿੱਟੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਰਿਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੱਜੀ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਘਰੇ ਆਜੂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰ ਕਰਤੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਆ ਦਿਖਾਇਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਆ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਭੁੱਲਰ ਲਈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵੀਰ ਆ ਜੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਸਮਾਂ ਉਹ ਦੇਣ, ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਐਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਿਆਰ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਸਲੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਮਨੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁੱਕੀ, ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਭਰਾ ਕੁੱਕੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਝੱਲਿਆ। ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾਈ ਲਈ। ਕੁੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਕੁੱਕੀ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਝੱਲਿਆ। ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ,
ਸੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੁੱਕੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕੁੱਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਘਰੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਨੇਮ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਖਿਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਆ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰ ਸੈਣੀ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੁੱਲਰ। ਸੋਚ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀ ਪਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੇ ਸੈਣੀ ਬੁੱਚੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਐਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਮਟੈਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੋਆਣੇ ਵਰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆ, 19 ਜਨਵਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੋਆਣੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿੰਜਿਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ 17 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰੜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧਿਆਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 2-2 ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਮੰਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ। ਆ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਧੁਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਥੋਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਧਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੇ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਵਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਸ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛ ਲੱਗਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ? ਜੇ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਬਲੇਟ ਛਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸੁਚੇਤ ਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਖਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਸ ਕੱਲੇ ਅਕਵਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੇ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੋਈ ਸੀ, FIR ਨੰਬਰ 116 ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 302 ਤੇ 320 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਬਾਕੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ MLA ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰਿਓ। ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 22 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਿਓ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਟੀਪੁਰਾ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਮੈਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦਾ ਆਈਕਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ
2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਕੱਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕੱਟ ਲੱਤ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਬਾਪੂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਹੱਡ ਕਟਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭੂਆ ਦਾ ਪੋਤਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨੁਸ਼ਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ 5-6 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੁੱਟਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਣੀ ਮਾਜਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਨਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਭੁੱਲਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਚੱਲ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆ ਅੰਬਰਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲਰ ਕਰਦੇ। ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਪੀਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਸਵਾਲ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੰਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦੋਗੇ। ਸਿਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਇਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਕੈਮਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 1-2 ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੁੱਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਹੀ ਮੌਕਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੀਡਰ ਬੰਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਡਾਂਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਲੀਡਰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਵੋਟ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਟੇਕੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਦਾਤਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਹੋਣੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਖੁੱਲਣ, ਆਪਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ। ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਲੀਡਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਛੱਡਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।